ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਫਰੋਮ ਏਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਸੁਪਨੀਤ। ਸੁਪਨੀਤ, welcome. Thank you, Harshdeep. How are you doing? Fantastic. How First are you of all, doing? I like your name. You It's do? a different name, Supneet. For the longest time, students could not pronounce my name, so we've been doing this for over 20 years. And I have a lot of white students. So, when brown students आते हैं, उन्हें तो सुखदीप, सुपनीत, सुदीप, सुखप्रीत तक पहुंच जाते हैं. The white students they remember my name by chicken soup and neat, and they'll say soup plus neat is soup neat. Soup neat. Very nice, interesting. So tell us more about yourself. Well, मेरा नाम सुपनीत है। मैं एस ट्रेड्स एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ about 15 years ago from my parents' garage. ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ we started teaching electrical. Majority of ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ community ਦੇ I would call ਭਰਾ, because there are a lot of very less females in the trade. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ. For 15-20 years they've been working in the trade, and the reason they don't have a ticket, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ. Second, language barrier ਵੀ ਹੈ. From that perspective, I thought it's a good idea that because ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ electrical background ਹੈ, why not help them out? That's how this whole thing started. So in last 15 years we started with electrical, then we moved on to plumbing, pipe fitting, iron worker, millwright, welding, instrumentation, cook. 15 trades, I think 20 trades ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ, ਸਾਸਕੇਟੂਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, all over the place ਜਿਹੜੇ instructors ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ short term course ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. It's a 40-hour course. ਜਿਹੜੇ ਵੀ trade ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ experience ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ ਜਰਨੀ? ਵੈਲ, it was looking back, I think it was the right thing to do, because I was just one person. There was no team of people, and it didn't make sense to have expenses of a big office or a fancy office or a fancy school. I still remember my mother is watching Indian shows upstairs and I'm teaching the guys downstairs. They'll hear these noises, I'm like, you gotta deal with it. ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ? Well, I think education the most important component ਹੈ quality, right? ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ very ਹਾਰਡ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਿਊਟਰਿੰਗ. So from that point forward, in a matter of about 3 months, I had a lot of guys actually, I didn't advertise much. I think I started supporting Punjabis. From that point forward, Fort McMurray to even Edmonton to, jede mere both like Indian student nahi sige from white background would call and say, well, I'll have to now, because there is no help here in the whole country. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਫॉर 4 years of apprenticeship training, ਪਰ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮ. B, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ there is a lot of investment before you can start this program, and most of the schools are not interested to go that far. So that's where this whole thing started. That's really nice. ਸੁਪਨੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ACE ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, what is ACE? ACE ਹੈ ਕੀ? A stands for Achieve Career Excellence. And ਮੈਂ ਬਹੁਤ believe ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ education ਦੇ ਵਿੱਚ. I think
last 20 years I've gone through a lot of education myself. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ देयर इज अ डिफरेंट ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਪਲੰਬਰਸ ਹੈ ਵੈਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਫਰੇਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਡ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਇਵਨ ਬਿਡ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਟਿਕਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ACE Community College is a sister company of ACE Trades and Technical Institute. We started this school 3 years ago. ACE Community College totally dedicated to electrical trade. So, ਅਸੀਂ ITA ਤੇ PTIB ਤੋਂ approved institute ਹਾਂ. ਅਸੀਂ apprenticeship level 1, apprenticeship level 2 ਤੇ foundations ਦਾ program ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ it's a 25-week program that will take you from somebody ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ to somebody ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਟਰਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ 25 ਵੀਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੋਂਡੋ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਲਿਟਰਲੀ 4 walls and then they make a full condo unit per student in the class. Oh wow, that's with really full nice. wiring, full lighting. It's amazing. You should visit our facility. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ ਨਰਸ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਬਟ IT ਕੰਪਿਊਟਰ I myself did computer science engineering back home ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ it actually is no brainer. Why? Because literally in 6 months you are gonna be 6 months program ਦੇ ਵਿੱਚ 19 weeks ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ you will know exactly everything what you need to know as a level 1 apprentice. 19 weeks plus 6 weeks ਦੇ program ਤੋਂ ਬਾਅਦ after this 25 weeks ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ graduation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ job next day guaranteed ਹੈ from our preferred employers anywhere between $19 to $21 an hour. So it's no brainer for a ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ somebody ਜਿਹੜਾ ਕਿ even matured person ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ trade ਵਿੱਚ I'll give you one example. There was a person who actually came from ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ 40-year-old man. He has been working in construction industry back in Philippines for 10 years. ਹੁਣ ਆਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ a person ਜਿਹੜਾ ਕਿ immigrant to Canada immigration ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸੀਗੇ so government actually funds this program as well so technically he paid nothing he paid $0 and he's been in our program for almost month and a half 2 months now he loves the program because by the time he is out of this program or is done with the program he's gonna make $22 an hour he was making $15 as a construction worker before he got laid off so it's no brainer ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ $5-10 ਦਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਏਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਜਾਂ ਮੈਥ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਐਨੀ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ ਦ ਫੰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫॉर ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਟਸ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨਰ to get to a career, and $19 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ $45 within a matter of 4 years ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਸੀਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। How hard the test is when it's finals? ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, how hard it is? It is not very hard because it's eventually leading to level 1 apprenticeship training. So level 1 apprenticeship training ਜਿਹੜਾ ਕਿ ITA approved curriculum ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Every week or 2 weeks there is a test in the class. So students are passing these tests. If there is a trouble, we might have to retake that test again for the students. So they are passing every single test. By the time they get to a final exam, it's actually very, very straightforward and easy. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? No, it is a full time course. So ਸਾਡਾ concentration ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 to 2:30 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ for 19 weeks. Concentration ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। So 50% of the time is actually in the workshop, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ facility is about 20,000 square feet, totally dedicated to electrical trades. Just the shop itself is about 4,000 square feet. So with social distancing, with the new norms that we are going through, still 16 kids or 16 students are literally making their own individual residential units over a period of 6-month period. So that 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ real life job ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, they are ready to perform, they're not learning anymore. As you mentioned ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 16 and 29 ਹੈ, the government is supporting youth so much because at this point of pandemic there is government ਨੇ ਜਿਹੜਾ most recent data release ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it says ਕਿ majority of the people that got affected are youth because of pandemic. That's true. Because majority of young people were working in restaurants or in those kind of jobs which got shut down or because of COVID, or even in aviation. So those are the kids where government is investing a lot of money. Literally, this course, all they need to do is contact us and we will be able to connect them with the Work PC Center where they can get the funding for this course by paying nothing. So literally all they have to do is show up, fill paperwork, which we support doing that, and they get their funding approved by government for this program. That's nice. ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਹਜੇ 7-11 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ guaranteed, how it's possible? Because see, we have been in the industry for 15 years. Over the period of 15 years ਸਾਡੇ about 250 preferred employers ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, he is successful for the next 4 years before he gets his Red Seal ticket. Eventually this student might start his own business. So from that perspective, see, most important school ਲਈ important ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ success. That's why ਇਸ community college ਦਾ ਜਿਹੜਾ logo ਹੈ, your success is our success. And the reason why it's like this is because me as a founder of this organization believes in it. And that's why my whole team believes in it. ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, he has to get somewhere. So we want to make sure this person or this student gets the job he deserves and gets the certification he deserves, eventually gets the growth he deserves. And ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, this is a good idea to get a 6 months training or 6 month program ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ future ਜਿਹੜਾ plan ਕਰ ਸਕਦਾ। Very true. Future is very, very successful with trades. And as I said, Indian norm ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ engineer, doctor, lawyer ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ mom dad ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, but that's not true. Trades ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ opportunities ਹੈਗੀਆਂ। Sure ਆਪਾਂ foundations ਤੋਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ $19 an hour ਤੋਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but literally very, very quickly you can really rise in the organization. Red Seal ticket ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ company ਖੁਦ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਥੀਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ that have so much experience. So there are a lot of opportunities and a lot of money. ਇਹੀ essence ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, that I can share this information ਕਿ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ we should have more thought process of, you know, knowing more about trades than just those 3 norms that we have in our head ਕਿ ਜੇ engineer, doctor, lawyer ਨਹੀਂ ਤਾਂ we are not good enough. ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ? Very thankful. Very, very thankful. I don't think so I would be here at all if my family was not there to support me. That's true. ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ 2 cents ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ is ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। from a perspective of being in the electrical trade, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ recommendation ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ certain norms ਹੈ ਜਾਂ certain trade ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। electrical or anything to do with trades is a good place ਜਿੱਥੇ ਕਿ there is a lot of success. But on the same note, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ support ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ information ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਟੂ, ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਕਿਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ।
to get where he wants to go. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਸੁਪਨੀਤ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ? Sure. ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਨ 94 ਐਂਡ ਸਕਾਟ ਰੋਡ, 9486 20th Street, ਸੇਮ ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6046032231। ਜੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ info@acecollegecanada.com। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਵੀਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ। That's really nice, and thank you for sharing all the information. Thank you for having me. It was a pleasure. Thank you. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਏਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।